the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi students, welcome to Yash Academy Karad. Now in this video we will study the next name reaction of phenol, that is Kolbe's reaction, in which salicylic acid is obtained from phenol. Now we'll see or discuss the Kolbe's reaction in detail. This reaction is known as a carboxylation of phenol. Why? Because the COH group, that is carboxylic acid group, is introduced on benzene ring of phenol at ortho position. Now, when phenol on treatment with sodium hydroxide solution gives sodium phenoxide, and carbon dioxide gas under 6 atmospheric pressure and at 398 Kelvin is passed through aqueous solution of sodium phenoxide, the product form is then hydrolyzed by an acid to give salicylic acid. म्हणजे या पद्धतीनं आपण फिनॉल पासून सॅलिसिलिक ऍसिड किंवा 2 हायड्रॉक्सी बेन्झोइक ऍसिड आपण मिळवतो. रिएक्शन आपण बघूया इथं आता. हा फिनॉल आहे with aqueous sodium hydroxide solution. तुम्हाला माहित आहे की when phenol reacts with sodium hydroxide it gives sodium phenoxide, and this sodium phenoxide is found to be more reactive than phenol itself, because when sodium salt of phenol is formed, the 2 ortho and 1 para position is found to be more activate. म्हणजे स्ट्रॉंग पोझिशन आपल्याला पाहायला मिळतात. आता इथं काय होतं, कार्बन डायऑक्साइड इज अटॅकिंग रिएजंट इन दिस रिएक्शन. इट ऍक्ट्स ॲज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल. इट हॅज अ लिनियर स्ट्रक्चर. ऑक्सिजन कडे निगेटिव्ह चार्ज येईल आणि कार्बन कडे पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. सो दिस कार्बन गेट्स अटॅच्ड टू ऑर्थो पोझिशन अँड गिव्स an intermediate known as a sodium salicylate. म्हणजे हा कार्बन इथं जोडल्यानंतर sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन इज चेंज टू sp3, पण पुन्हा तो sp2 झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजे याचा अर्थ असा की इथं ही जी इलेक्ट्रॉन पेअर कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये आहे ती पुन्हा इथं बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये वापरामध्ये येते. आणि इथं आपल्याला पुन्हा फ्री ऍसिड पाहिजे, त्यामुळं सोडियम सॅलिसिलेट ऑन ऍसिड हायड्रोलिसिस गिव्स सॅलिसिलिक ऍसिड. म्हणजे हा फ्री ऍसिड इथं आपल्याला मिळतं. म्हणजे इथं पहिल्यांदा काय, फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम हायड्रोक्साइड गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड, अँड देन carbon dioxide gas is passed through the aqueous solution of sodium phenoxide at 398 Kelvin under 6 atmospheric pressure gives sodium salicylate, which on acid hydrolysis gives salicylic acid. If you write the complete reaction, then you will get 2 marks. 2-hydroxy benzoic acid is the IUPAC name. आता इथं आपण जर in place of chloroform, if carbon tetrachloride is used and then phenol gives salicylic acid instead of salicylaldehyde. बघूया आपण इथं. Phenol, this is carbon tetrachloride in presence of aqueous sodium hydroxide solution. इथं काय होईल, NaCl हा कसा मिळेल पहा, Na आणि यातला Cl NaCl OH combines with H2 form water molecule, आणि हा इंटरमिजिएट आपल्याला असा मिळेल की यातला जो एक Cl निघून गेला त्यामुळे या कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज येईल आणि तयार होईल CCl3+. दिस ऍक्ट्स ॲज अन इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन. हा इंटरमिजिएट मिळतोय पहा, इथं CCl3 येईल, CCl3. आता इथं काय होतं, तर इन दिस रिएक्शन इट रिएक्ट्स विथ सोडियम हायड्रोक्साइड and all the 3 Cl atoms get substituted by OH groups.
आणि 3 NaCl इथं निघून जातील. देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रायऑल, 3 OH ग्रुप असतील इथं. 3 Clच्या ठिकाणी 3 OH आले. And when 2 or more hydroxyl groups are attached to one and the same carbon atom, then such compound becomes unstable and immediately eliminates a molecule of water and forms carbonyl compound. इथं वॉटर मॉलिक्यूल निघून गेला आणि C double bond OH carboxylic acid group तयार झाला. But in presence of aqueous sodium hydroxide solution, this acid is neutralized to form its salt. आणि पुन्हा हे सॉल्ट तयार होतं आणि या सॉल्ट पासून इथं आपल्याला फ्री ऍसिड मिळवायचं असेल तर ऍसिडिफिकेशन करावं लागतं. म्हणजे इथं ONA ठिकाणी OH येईल आणि इथं Na ठिकाणी H. So this on acidification gives free acid, that is salicylic acid or 2-hydroxybenzoic acid. म्हणजे इथं क्लोरोफॉर्मच्या ऐवजी जर आपण कार्बन टेट्राक्लोराइड वापरलं आणि फिनॉल बरोबर रिएक्शन कॅरी आउट केली तर सॅलिसिल अल्डिहाइड न मिळता सॅलिसिलिक ऍसिड मिळतं. हा एक महत्वाचा बदल आपण या रिएक्शन वरनं लक्षात ठेवायचा आहे. आता हा जो सॅलिसिलिक ऍसिड असणारा आहे त्याचा ऍसिटिलेशन केलं तर मोनो ऍसिटिल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सॅलिसिलिक ऍसिड नोन ॲज ऍस्पिरिन हा मेडिसिनल यूज आहे टू रिड्यूस द फेवर अँड कॉमन कोल्ड अँड हेडॅक. म्हणजे हे तुम्हाला माहित असायला पाहिजे की त्याचा वापर कुठं केला जातो. किंवा सॅलॉल हे जे असणार आहे फिनाइल सॅलिसिलेट हे सॅलिसिलिक ऍसिड पासून मिळवलं जातं. And it is used in the manufacture of some polymers, liquors, adhesive, waxes, and policies. It has a role as an ultraviolet filter. म्हणजे जे कंपाऊंड्स आपण तयार करतो त्याचे मेडिसिनल यूज असतील किंवा इतर ऍप्लिकेशन्स काय असणार आहेत हे आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे. किंवा हे मिथाइल सॅलिसिलेट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल सॅलिसिलेट. हे इथं जर आपण पाहिलं तर फॉर टेम्पररी रिलीफ ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट पेन इथं आर्थ्रिटिस म्हणजे ज्याला आपण संधिवात म्हणतो किंवा जॉईंट पेन्स असतील, स्प्रेन्स असतील किंवा स्ट्रेन्स असतील हे कमी करण्यासाठी म्हणून या मिथाइल सॅलिसिलेटचा वापर केला जातो. हे आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे. म्हणजे जे मेडिसिन आपण वापरतो त्यामध्ये कुठली केमिकल्स आहेत त्याचा अभ्यास आपण केलेला ऑलरेडी आहे हे आपल्याला माहित असावं म्हणून हे आपल्यासाठी दिलेलं आहे. म्हणजे इथं कोल्बेज रिएक्शन मध्ये फिनॉल पासून आपण सॅलिसिलिक ऍसिड तयार केलेला आहे. या रिएक्शन्स नीट पुन्हा एकदा पहा. धन्यवाद.